बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, अज असी उस खेड बारे गल करांगे जिहड़ा साडे दिलां विच वसदा है। असी रैसलिंग दी गल करांगे। असी माजी च वेखदे सन कि जी असलम पहलवान आ रहे ने ते जारा पहलवान आ रहे ने ते चस आंदी सी वेख के मुकाबला टफ होंदा सीगा। वक्त गुजरदा रहा ते यह जिहड़ा मुकाबला है इहदे विच जिद्दत आंदी रही ते दुनिया विच हुण जदों भी रैसलिंग दा नां गुंजदा है उत्थे इनाम बट का नाम लाजमी आता है। इनाम बट के बारे गल करिए तो इन्होंने कॉमनवैल्थ गेम्स भी जीती हुई है तो एशियन गेम्स भी इन्होंने अपना नाम बुलंद किया है तो हुण जो नैशनल गेम्स भी टाइटल इन्होंने जित लिया है। इनाम बट साहब की हाल है तुहाडा, ठीक हो? जी जी, अल्लाह का बड़ा एहसान जी, अल्लाह का बड़ा खास करम। थैंक यू वेरी मच जनाब, तुसीं मैनूं शो विच बुलाया अपने। सर कोई इशू नहीं सर, तुसीं ते मैडल जित रहे हो। हुण तुसीं जिहड़ा है ना पहले वेखदे सन कि असीं दुनिया विच पाकिस्तान दा परचम बुलंद किया ते हुण तुसीं नैशनल गेम्स विच भी फड़े नहीं जा रहे। जी बस अल्लाह का खास करम है, जिन्ना अल्लाह का शुक्र अदा करिए उन्ना थोड़ा है। कोशिश यही हुंदी है जी कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है असीं ते मेहनत ज्यादा तो ज्यादा करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिता, असीं इंडिया च फतह हासिल की, असीं अमरीका च फतह हासिल की, असीं वर्ल्ड दे टाइटल जीते ते अल्हम्दुलिल्लाह अज मैं 17वीं दफा नेशनल चैंपियन बनिया ते बहुत जबरदस्त मुकाबले हो रहे ने। बड़ा जबरदस्त टैलेंट देखने को मिल रहा है ते बहुत ज्यादा एक्साइटेड हां कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। बट साहब थोड़ा जिहा अपनी जर्नी बारे दसो, जो मुंडे ने ना थोड़े को मोटिवेशन लेंदे ने कि थोड़े ज़हन च ख्याल किदा है कि यह गेम करनी चाहिए या बैठे बैठे आ गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पहलवानी खानदान नाल तलक रखना ते बचपन तो ही जेड़ा ना वो पहलवानी का शौक थी। पहले मैं पाकिस्तान आस्ते जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अंडर 16 तो मैं स्टार्ट किया ही। मैं 3 साल अंडर 16 चैंपियन रहा, 4 साल अंडर 20 चैंपियन रहा, फिर मैं लगातार 17 साल हो गए ने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल सीनियर चैंपियन हाँ, कॉमनवैल्थ दे विच मैडल लिता है। ते असल विच बैकग्राउंड ऐ सी कि पहलवानी खानदान तो तलक सी ते पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा फोकस किया कि अपने जिहड़ी साडी लैगेसी है उहनूं असीं चलाईए ते साडी अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं पीढ़ी भी जिहड़ी रैसलिंग विच जा रही है ते असीं पाकिस्तान नूं सर्व कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ते इंशाअल्लाह करदे रहांगे। तो बट साहब तुसीं सैक्रटरी भी हो रैसलिंग फैडरेशन के, यह गल की जा रही है कि देखो जिथे सपोर्ट होंदी है उत्थे तनकीद भी होंदी है कि तुसीं इवें दा कोई पहलवान कढ नहीं सके जिहड़ा तुहाडा मुकाबला कर सकदा नेशनल गेम्स विच। जी अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैं कई सालों तो खेल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा खास करम किया है, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन दे विच रह के ट्रेनिंग करी दी है ते हुणे रिसेंटली मैनू 6 माह होए ने सैकटरी जनरल बनिया ते 6 महीने होए ने मैनू सिर्फ ते 6 महीने दे अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह असी 6 गेमां दे विच मैडल लिता है, असी जूनियर एशिया दे विच मैडल लिता है, असी उस तो बाद वर्ल्ड इस्लामिक दे विच मैडल लिता है ते अपने तैयार कीते हुए बच्चे अपने तो ज्यादा हुण असी बाहर लैके जा रहे हैं ते अल्हम्दुलिल्लाह ए पाकिस्तान रैसलिंग फेडरेशन दा काम है कि असी हर बॉडी वेट दे विच बच्चे तैयार कर रहे हैं ते पाकिस्तान वास्ते सब तो ज्यादा मैडल इस टाइम रैसलिंग विच जीते ने। तो बट साहब यह भी कहा जा रहा है कि थोड़ी ये आखिरी नैशनल गेम्स भी हो सकती है तो थोड़े फ्यूचर प्लान्स की ने मुस्तकबिल में तुसीं नौजवान खिलाड़ी तैयार कर रहे हो या तो असीं तुहानूं अगे वेखांगे एक्शन विच? जी बिल्कुल देखो मैं ते यह चाहना वा कि अपने नाल अपने रिप्लेसमेंट पैदा करा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान वास्ते बहुत ज्यादा खेलिया वे ते इंटरनेशनल लेवल दे मुकाबले जिहड़े ने मैं इंशाल्लाह मजीद उत्ते पार्टिसिपेट करांगा ते मकसद है वे कि असीं अपने बच्चों नूं भी तैयार करना वे क्योंकि मैं चाहना वा कि एक इनाम बट खत्म होवे ते ओहदे नाल सैकड़ा इनाम बट जिहड़े ने ओह पाइपलाइन दे विच होने चाहिए ने, मैडल जितने चाहिए ने ते साडा मेन फोकस साडी यूथ है जिहदे वास्ते असीं काम कर रहे हैं। हुणी रिसेंटली यूथ एशिया दे विच मैडल लिता है, अगों यूथ ओलंपिक आ रही है, ओहदे वास्ते असीं बच्चों नूं तैयार कर रहे हैं ते इंशाल्लाह असीं अपने फ्यूचर नूं टारगेट करना है, असीं ओलंपिक नूं टारगेट करना है, अपनी यूथ नूं टारगेट करना है ते उहनां नूं अगे लैके आना है। तो बट साहब जिहड़े हुण जिहड़े साडी क्रिकेट है उहदे विच PSL दे इवेंट्स भी आंदे ने ते तुसीं भी कोई रैसलिंग फैडरेशन भी इस बारे च कोई सोचदी पई है, कोई डोमैसटिक इवेंट्स लिया रही है, कोई पिंडां थावां ते असीं वेखीए कि नौजवान अगे आवन? जी अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे तवस्सुल दे नाल अज मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देन जा रहे हां कि 15 तरीक तो असीं बहुत वड्डा पाकिस्तान की तारीख का सब तो वड्डा रैसलिंग का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं रैसलिंग डिवेलपमेंट वास्ते ते पूरे पाकिस्तान के अंडर 17 ते अंडर 19 के मुकाबले करा रहे हैं। असीं जीबी च जा रहे हैं, उथों टैलेंट कड्डांगे, इस्लामाबाद चों कड्डांगे, असीं केपी दे विचों टैलेंट कड्डांगे। पाकिस्तान की तारीख का रैसलिंग का सब तो वड्डा टैलेंट हंट होण जा रहा है ते इंशाअल्लाह इन्हां बच्चियां नूं असीं अगे लैके आवांगे। इन्हां दे मुख्तलिफ फेजिस रखे ने, हर बच्चा पहला अपने सूबे च अपने डिस्ट्रिक्ट च कंपीट करेगा, फिर डिवीजन च कंपीट करेगा, फिर प्रोविंस च कंपीट करेगा, फिर हुण असीं पंजाब लैके आवांगे, इत्थे मुकाबले करावांगे ते पाकिस्तान की तारीख का सब तो वड्डा जिहड़ा असीं ना प्रोग्राम लॉन्च करन जा रहे हैं जो कि 15 फरवरी तो 30 फरवरी तक 15 दिसंबर तो 30 दिसंबर तक जिहदी रजिस्ट्रेशन है ते मैं तुहाडे तवस्सुल दे नाल तमाम खिलाड़ियां नूं पहलवानां नूं कहांगा कि आओ ए हुण मौका है, अपना आप मनवाओ ते मिल के खेडिए ते पाकिस्तान दा नाम रोशन करिए।
ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੀਏ, ਸੂਬੇ ਵੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਖੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਾਖੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਫਤੀ ਖੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਲਾਕਾਈ ਖੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਫਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ? ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਹਦੂਦ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਸਾਇਲ ਦੀ, ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵਡਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ 4 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 'ਚ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 4 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਓਵਰਆਲ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਚ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 10 ਬਾਡੀ ਵੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਗੋਲਡ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਟ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 5-2 ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਬਿਕ ਕਪਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਈਟ ਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਅਸਲ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੌਪ 8 ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਲੀਏ, 5-2 ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 10-10 ਗੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 10-10 ਗੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ 4-2 ਹਾਰ ਗਈ, ਕਦੀ 4-4 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ 5-3 ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, 5-2 ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹੀ ਸਕੋਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ? ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ? ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ 4-4 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5-5 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਦੇ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਇਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਜਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 35 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਟਿਕਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਲਬੱਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, 14 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਚਲੋ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ $40 ਹੈਗਾ, ਉਹ $40 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 30,000 ਪਰ ਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੂਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੰਜਮ ਸਈਦ ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਟਪਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਜਾਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੰਜਮ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਚ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PSL ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ,
ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਲੀਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੀਗ ਕਰਾ ਲੈਣ PSL ਟਾਈਪ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੀਗ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੀਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜਾ ਮਰ ਕੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਹਤਰੀਨ ਲੀਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 30 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੀਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੰਦਰ ਹਿਊਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਆਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਰਿਹਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਬਿਕ ਕਪਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ 8-0 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, 10-0 ਤੋਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁਆਟਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ 18ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਫਿਆਨ ਐਂਟੀਕਾਨੋ ਤੇ ਗੋਲ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕੇ ਟੁਕੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪਿਆਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਕੀ 'ਚ 50% ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਮਾਜ਼ੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 4 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ, 3 올림픽ਸ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਿਆਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਫਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੀ ਕੋਚ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ $200 ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਰਮਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਪੇਨ ਵਗੈਰਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਲਾਉਂਸ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵਣ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰ।
नहीं मुफाद जी है अपना रिहान भट्ट साहब ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੇਮ ਵੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਹੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 25 ਕਰੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਡਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਨਾਲੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੀ ਇਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਿਹਾਨ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 35 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਚਲੋ 25 ਕਰੋੜ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਫਰੋਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਮੀ ਫਾਮੋ ਤਫਹੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾਓ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $40 ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਹੈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 150 ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਪਾਂਸਰ ਇਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰਾਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ 2 ਜਾਂ 3 ਗੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ